गुड इवनिंग पिला माने। आज आम सप्तम श्रेणी चतुर्थ नंबर पाठ जार ना हूँ घातांक और घात राशि विषय आलोचना करेंगे। ठीक अच्छे मुझे लिखि दूसरी कलमटा कौन चलनी घातांक और घात राशि। ठीक अच्छे घातांक और घात राशि विषय पढ़ा। ठीक अच्छे प्रथम आम जाना दरकार ना कौन घात राशि कौन देख मुझे लिखि दूसरी घात राशि गुड़ाक। ठीक अच्छे 2 रो पावर हूँ 2 यहाँ बड़ 2 यहाँ छोट 2। ठीक अच्छे 3 रो पावर हूँ मनकर 5 देखिए 6 रो पावर हूँ मनकर 3 तापर 6 रो पावर हूँ मनकर 4 एमती दिखाई। तो यही जो 2 रो पावर अच्छी 2 3 रो पावर अच्छी 5 6 रो पावर अच्छी 3 6 रो पावर अच्छी 4। तो यही सब जिनस को जदि एमती संख्या तमे देख ताहले ताकू आमे कहबा कौन घात राशि। ठीक अच्छे ताकू आमे कहि परिबा कौन घात राशि बोली कहबा। ठीक अच्छे तो घात कौन घातांक कौन घात राशि आम जानिलु कौन घात राशि मैंने कौन जोटा कि 2 रो पावर 2 जेकोसी 2 हो कि 10 हो कि 100 हो कि 2 रो पावर होची 200 मध्य थिबो तो ता पावर होची 200 माने एमिति रूप रे देखिबो संख्याटा ताहले तमे कहि परिबो एटा कौन घात राशि बोली। ठीक अच्छे तो एठी मु घातांक घात राशि विषय आम आलोचना करूची। ठीक अच्छे ये देख बड़ 2 ये जो 2टा 2 रो स्क्वायर अच्छी जोटा को आम 2 रो पावर अच्छी 2 बोली कहूँ। ठीक अच्छे तो ये जो 2 ये जो बड़ 2टा अच्छी आकु आम कहबा कौन आधार। ठीक अच्छे आधार बोली कहबा आकु कहबा कौन आकु कहबा आम घातांक घातांक। ठीक अच्छे घातांक बोली कहबा आकु घातांक कहबा आकु आधार कहबा आधार बा जोटा कि आम कहूँ बड़ बड़ संख्या को। ठीक अच्छे एठी लिखि देछु बड़ संख्या होची तमर सदा बेले आधार होइकी रहइबो छोट संख्या सदा बेले तमर घातांक होइकी रहिथिबो। ठीक अच्छे तो आमे ई जो घात राशि कहीं आमको आवश्यकता पड़ला। ठीक अच्छे तो घात राशि कहीं आमको आवश्यकता पड़ला गणित रे। ठीक अच्छे तो आम से विषय आलोचना करिया। देख आवश्यकता कहीं पड़ला आवश्यकता कहीं पड़ला गणित रे करू करू कौन आमको ये जो स्क्वायर ये 5 नथिले कौन असुविधा होता कहीं आवश्यक पड़ला से विषय आम आलोचना करिया। ठीक अच्छे तो आवश्यकता ये पड़ला ना बड़ संख्या को छोट संख्या रे लिखा पाई ये देख मु बड़ संख्या ये लिखि दूची। ठीक अच्छे बड़ संख्या को छोट संख्या रे लिखिबा पाई। ठीक अच्छे बड़ संख्या को छोट संख्या रे लिखिया पाई हमको आवश्यकता पड़ला कौन आवश्यकता पड़ला यही घातांक गुड़ाक बा घात राशि गुड़ाक हमको आवश्यकता पड़ला। देख मुझे गोटे लिखुची एक एटा मनकर 0 0 0 0 3टा 0 एक 10 शतक 1000 उत लक्ष नियुत कोटि 10 कोटि लिखी। तो यहाँ कौन बड़ संख्या यहाँ हूँ बड़ संख्या ताको केमती छोट संख्या माने आम जानिछु ना कौन घात राशि किपरि परिवर्तन कर किपरि करा जाए माने बड़ संख्या आमको आवश्यक पड़ला कौन घात राशि केमिति ना बड़ संख्या को छोट संख्या लिखा बड़ संख्या को छोट संख्या किपरि लिखा जाए 10 10 10 कोटि एटा 10 कोटि केतरा शून्य 1 2 3 4 5 6 7 8 8टा शून्य माने 8 10 रो पावर हूँ 8 एठी तमे लिखि परिबो 10 to the power 8 है 10 to the power 8 माने 10 रो पावर 8 बोले एटा कौन आम गोटे घात राशि हिसाब से लिखिलु एटा कौन बड़ संख्या ये लिखि दूची। ठीक अच्छे यहाँ हूँ बड़ संख्या। ठीक अच्छे बड़ संख्या ये हूँ कौन छोट संख्या छोट संख्या ये बड़ संख्या ये छोट संख्या बुझिपाइल मु गोटे लिखी एटी 1 10 शतक 1000 उत लक्ष 30 लक्ष। ठीक अच्छे 30 लक्ष किपर लिखा जाए 3 10 to the power 6 है एमती लिखा जाए छोट संख्या यहाँ छोट संख्या यहाँ बड़ संख्या। ठीक अच्छे बड़ संख्या
এটা বড় সংখ্যাକୁ ଆମେ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଘାତ ରାଶି ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ବା ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାର ଘାତାଙ୍କିୟ ରୂପ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠି ଲେଖି ଦେଉଛି ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାର ଘାତାଙ୍କିୟ ରୂପ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାର ଘାତାଙ୍କିୟ ରୂପ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି -1 -2 -3 ଯେଉଁଟାକି ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ଲାଗିଥିବ ସେ ସବୁ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ଆରାମସେ ବୁଝିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଉଦାହରଣ ଦେଇଦେଲେ ସବୁ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ଉଦାହରଣ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ଦେଖ -2 ଦେଲି। -2 ଗୋଟେ କ'ଣ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା, ତାହାର ପାୱାର ଅଛି 3। 3 ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ଠିକ୍ ଅଛି, 3 ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ତ ଆମେ କ'ଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ -2ଟା ହେଉଛି ଆଧାର। କେଉଁ ଆଧାର ନା ଋଣାତ୍ମକ ଆଧାର। ଏଠି ଋଣାତ୍ମକ ଆଧାର ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, -2 ହେଉଛି ଋଣାତ୍ମକ ଆଧାର, ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ଘାତାଙ୍କ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଏ ଋଣାତ୍ମକ ଆଧାର, ଇଏ ଘାତାଙ୍କ। ତ ଆମେ -2 ଆଧାର ଆଧାର ଆମେ ଜାଣିଛୁ -2କୁ କେତେ ଥର ଗୁଣିବା, ପାୱାର ଅଛି କେତେ 3 ଥର ଆମେ ଗୁଣିବା। କାହାକୁ ଗୁଣିବା ନା -2କୁ 3 ଥର ଗୁଣିବା। ଏଠି ଲେଖିବା ଗୁଣୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, -2 ଗୁଣନ -2 ଗୁଣନ -2 3 ଥର ଗୁଣିଲେ 3 ଥର ଗୁଣିଲେ କ'ଣ ଆସିବ ଦେଖ 2 ଦୁଣେ 4। ଦେଖ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଗୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ ନୁହଁ, ଏଇ ଚିହ୍ନ ସବୁ ଆମକୁ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ଆମର ଭୁଲଭାଲ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚିହ୍ନରେ ଆମର ଭୁଲଭାଲ ହେଇଯିବ। ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ମାଇନସ୍ ଦେଇଛି, ଗୁଣନ ଦେଇଛି ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ, ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିପାରୁଛ, ତ ମାଇନସ୍ ଆସିଲା ମାଇନସ୍। ତ ଏବେ ଆମେ ଗୁଣିପାରିବା, ସଂଖ୍ୟାକୁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣିବା। 2 ଦୁଣେ 4 4 ଦୁଣେ 8, ତ ଆମର କ'ଣ ଆସିଲା -8 ଆସିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେମିତି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି। -3 ଆଧାର ଦେଇଛି, ତାର ପାୱାର ହେଉଛି 4। ତ -3 ଆଧାର ଅଛି, ତ ପାୱାର ଅଛି ମାନେ ତା ଘାତ ହେଉଛି କେତେ 4। ତ କେତେ ଥର ଗୁଣିବା -3କୁ 4 ଥର ଗୁଣିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, -3କୁ 4 ଥର ଗୁଣିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, 4 ଥର ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି। 4 ଥର ଲେଖିଦେଲା ପରେ ଦେଖ 3 ତିରିକି 9 9 ତିରିକି 27 27 ତିରିକି 81। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠି ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍, ଏଇଟା ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ଦେଖୁଛ, ଏଇ ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍, ଇଏ ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍, ତ ପ୍ଲସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ପ୍ଲସ୍ କ'ଣ ହେବ ପ୍ଲସ୍, ତ ପ୍ଲସ୍ ଏଇଠି ହେବ 81। ଦେଖୁଛ, ତ ଏଇଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଘାତ ଅଯୁଗ୍ମ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଆମର କ'ଣ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ଆସୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମର କ'ଣ ଘାତ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି, ଏଇଟା ଦେଖ 4 ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, ତ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଘାତ କ'ଣ ଯୁଗ୍ମ ହେଇଯାଉଛି ସେଇ ସମୟରେ ଆମର ଆନ୍ସର ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି କ'ଣ ଯୁଗ୍ମରେ ମାନେ ଯୋଗରେ ମାନେ ପ୍ଲସ୍ରେ ଆସୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଧନାତ୍ମକରେ ଆସୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମର କ'ଣ ଘାତଟା କ'ଣ ଅଯୁଗ୍ମ ହେଇଯାଉଛି ସେଇ ସମୟରେ ଆମର ଋଣାତ୍ମକ ଆସୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆକୁ କେମିତି ମନେ ରଖିବ ସେଇ ଟ୍ରିକ୍ଟା ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ମାଇନସ୍ ଆଧାର ଦେବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେକୌଣସି ଆଧାର, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେକୌଣସି -5 -10 -100 ବି ଦେଲା, ତାର ଯଦି ପାୱାରଟା ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ତାହେଲେ ସେଠି ହେବ କ'ଣ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରିବ। ଯେମିତିକି ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛ, ଏଠି 4 ଥିଲା ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, ତ ଏଠି ଆମର ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଲେଖିବି ଯଦି ଆଧାର ମାଇନସ୍ ଥାଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦେଖ ଆଧାର ମାଇନସ୍ ହେଲା, ମାଇନସ୍ ଆଧାର ଥିଲା, ତାର ଯଦି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ରହେ ତାହେଲେ କ'ଣ ବାହାରିବ ନା ଋଣାତ୍ମକ ବାହାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରିବ। ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖୁଛ, ଏଠି ତାର ଘାତ ହେଉଛି କେତେ ଘାତ 3, ତାର ଆଧାର ତ -2, ତ ଘାତ ହେଉଛି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, ତେଣୁକରି ଏଇଟା କ'ଣ ବାହାରିଲା ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ, ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ଘାତ ରାଶିମାନଙ୍କର ଗୁଣଫଳ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଏଠି ଲେଖିଦେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା
ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଠିକ୍ ଅଛି। ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କାହାକୁ କହିବା, ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ନା ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କାହାକୁ କହିବା, ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର କେବଳ ଦୁଇଟି ଗୁଣନୀୟକ ଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି କହୁଛେ। ତ ତୁମେ ଷଷ୍ଠ ପଞ୍ଚମରେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଥିବ, ଚତୁର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଥିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ କ'ଣ, ତା ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଯାହାର କି ଦୁଇଟା ଗୁଣନୀୟକ ଥିବ, ଯାହାର କି ଦୁଇଟି ଗୁଣନୀୟକ ଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି କହିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେମିତିକି ଏଠି ଲେଖିଦେଉଛି, ଦେଖ ଏହାର ଡେଫିନେସନ୍ ଲେଖିଦେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର କେବଳ ଦୁଇଟି ଗୁଣନୀୟକ ଥାଏ ତାହାକୁ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଉଦାହରଣ ଦେଖ, ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଯେଉଁଟାକି ଦୁଇଟା ତାର ଗୁଣନୀୟକ ଥିବ, ଦେଖ 2 କ ପଣିକାଟା କ'ଣ 1 କ ପଣିକାରେ ଅଛି, ଆଉ 2 କ ପଣିକାରେ କେବଳ ତାର କ'ଣ ଦୁଇଟି ମାତ୍ର ଗୁଣନୀୟକ ଅଛି। ସେହିପରି 3 ଗୋଟେ କ'ଣ 1 କ ପଣିକାରେ ଅଛି, 2 ତା ନିଜ ପଣିକାରେ ଅଛି, 3 କ ପଣିକାରେ, ଆଉ 2 କ ପଣିକାରେ ଅଛି କି ନାହିଁ, 3 ଗୋଟେ 2 କ ପଣିକାରେ ଯିବନି। ସେହିପରି 5 ଗୋଟେ ଦେଖୁଛ, 5 ଗୋଟେ କ'ଣ 1 କ ପଣିକାରେ ଅଛି, ଫେର 5 କ ପଣିକାରେ ହିଁ ତା ନିଜ ପଣିକାରେ ହିଁ ଅଛି, 4 କ ପଣିକାରେ ନାହିଁ, କି 3 କ ପଣିକାରେ ନାହିଁ, କି 2 କ ପଣିକାରେ ନାହିଁ। ସେହିପରି 7 ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ 7 ମଧ୍ୟ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା, କାରଣ ଦେଖ 7 ହେଉଛି କ'ଣ କେମିତି 1 କ ପଣିକାରେ ଅଛି, ଫେର ତାର ନିଜ ପଣିକାରେ ଅଛି 7 କ ପଣିକାରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେହିପରି 11 ଅଛି, 13 ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, 17 ଅଛି, 19 ଅଛି, ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଛି। ତୁମେ ନିଜେ ଭାବିକି ଲେଖିପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଯାହାର କି ଦୁଇଟି ଗୁଣନୀୟକ ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି କହୁଛେ। ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ, ଯେମିତିକି ତୁମକୁ କୁହାଯିବ 1 ରୁ 20 ଭିତରେ କେତେଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଲେଖ। ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼େ କି କିଏ ଜଣେ ପଚାରିଲା, ତାହେଲେ ତୁମେ ଆରାମସେ କହିପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ, ଯାହାର କି ଦୁଇଟି ଗୁଣନୀୟକ ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି କହୁଛେ। ତ 1 ଆଉ 20 ଭିତରେ ଯଦି କହିବେ ତାହେଲେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କହିପାରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ଅଧିକା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ତୁମେ ନିଜେ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିପାରିବ। ଆମେ ତ ଜାଣିଲୁ କ'ଣ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କାହାକୁ କହିବା, କାହାକୁ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କହିବା, କେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ପଢ଼ିଲୁ। ଏବେ ପଢ଼ିବା ଆମେ କ'ଣ ଘାତ ରାଶି, ମାନେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ଘାତ ରାଶିମାନଙ୍କର ଗୁଣଫଳ। ଏଠି ଲେଖିଦେଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ଘାତ ରାଶି ମାନଙ୍କର ଗୁଣଫଳ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଏଠି ଉଦାହରଣ ଦେବି। ଆମେ ତ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ପଢ଼ି ଯାଇଛୁ, ଆଉ ମୁଁ ବିଶେଷ କିଛି ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବିନି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବେଶୀ ଲମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଯିବ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁନି। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। କାହାର ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ନା ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ଘାତ ରାଶିମାନଙ୍କର ଗୁଣଫଳ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ କିପରି ଆମେ ଘାତ ରାଶିରେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠି ଦେଖ ଉଦାହରଣ ଦେଲା ଆମକୁ 500କୁ କ'ଣ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ଘାତ ରାଶି ମାନଙ୍କର ଗୁଣଫଳ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କର, ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରକାଶ କର ଦେଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କାହାକୁ ନା 500କୁ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ଘାତ ରାଶି ମାନଙ୍କର ଗୁଣଫଳ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କର। ମାନେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା 500କୁ ଘାତ ରାଶି ହିସାବରେ, ଆମକୁ ଘାତ ରାଶି କେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ, ଘାତ ରାଶି କିପରି ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିଛି। ଦେଖ ନା ଘାତ ରାଶି ହେଉଛି କ'ଣ, ଯେଉଁଟାକି 2ର ପାୱାର 3 ହେଇଥିବ, କି 4ର ପାୱାର 10 ହେଇଥିବ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ, ମାନେ 4ଟା ଆଧାର ଥିବ ତାର ଘାତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ। ତ ଏଇ ହିସାବକୁ ଆମ 500କୁ ଆମେ ଏଇ ଘାତ ହିସାବରେ ଆମକୁ ଘାତ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ କହିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା,
500 ଲସାଗୁ ନେବା ଠିକ୍ ଅଛି 500 ଲସାଗୁ ନେବା ଠିକ୍ ଅଛି 500 ଲସାଗୁ କ'ଣ ହେବ 500 ଲସାଗୁ ଦେଖ ଏ 2 କପଣିକା ଯିବ 2 2 ଦୁणे 4 4 ଗଲା 5 ରୁ 4 ଗଲେ 1 ଆସିଲା 1 ଏଠି ଗଲା 2 5 10 0 କୁ 0 ଠିକ୍ ଅଛି ଫେର କ'ଣ 2 କପଣିକାରେ ଯିବ ଇଏ ଠିକ୍ ଅଛି 2 କପଣିକାରେ ମାନେ କ'ଣ 2 1 2 ଆଉ 2 1 2 ମାନେ କ'ଣ ତାପରେ 2 1 2 ଗଲା 2 ଦୁणे 4 ରିପ୍ଲେସ୍ ହେଲା କ'ଣ 1 1 ରେ ରିପ୍ଲେସ୍ ହେଇଗଲା ତାପରେ କ'ଣ 2 5 10 ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ କୋଉ ପଣିକାରେ ଯିବ ନା 5 କପଣିକାରେ ଏ 5 କପଣିକାରେ ଯିବ ମାନେ କେତେ କେତେ 5 ଦୁणे 10 12 ରୁ 10 ଗଲେ 2 ରହିଲା 2 ଏଠି ରିପ୍ଲେସ୍ ହେଲା 25 ହେଲା 2 5 5 5 25 ଠିକ୍ ଅଛି 5 5 25 ହେଲା ଫେର 5 ରେ ଯିବ 5 5 25 ଠିକ୍ ଅଛି ଫେର 5 ରେ 5 के 5 ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆମର କେତେଟା 5 ଆସିଲା 3ଟା 5 2ଟା 2 ଆସିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଏଠି ଲେଖିବା ଆମେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ଲେଖା ପଡ଼ିବ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଏ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା 500 ଗୋଟେ ମୌଳିକ 500 ଗୋଟେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଠିକ୍ ଅଛି 500 ଗୋଟେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ତ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ତାକୁ ଘାତ ରାଶି ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଦେଖ ଏଠି ଲେଖି ଦେଉଛି 500 को कौन करवा घात राशि केतेटा 2 ना 2टा 2 अच्छी 2 गुणन 2 केतेटा 5 ना 3टा 5 गुणन 5 गुणन 5 3टा 5 हो गला तो तापर आमे घात राशि हिसाब रे केमिति 2 रो 5 केतेटा हैला से हिसाब रे 2 केतेटा अच्छी 2 केतेटा 2 2टा 2 अच्छी गुणन को गुणन 5 केतेटा अच्छी 5 केतेटा अच्छी 5 अच्छी 3टा 5 अच्छी 3टा ठीक अच्छी एटा होची कहार गुणफल एटा होची मौलिक संख्या 500 को मौलिक संख्या 500 को मौलिक संख्यार घात राशि मानकर गुणफल रूप में प्रकाश कर कहिथिला तो आमे प्रकाश कलु ठीक अच्छी एटा होची 500 एटा जो मौलिक संख्या ए मौलिक संख्या को आमे घात राशि हिसाब रे एटा होची कोन घात राशि रूप में आमे प्रकाश कलु ठीक अच्छी एटा गुणफल तार गुणफल आमको बाहर करिया कहिथिला आमे बाहर कलु ठीक अच्छी से परी बहुत गुडे एग्जांपल तमे नै परिबो मु गोटे एग्जांपल देउछि तमे निजे करि नै जिवो ठीक अछि एठी उदाहरण देबी तमे घरे करिवो उदाहरण ठीक अछि उदाहरण देली 1024 को प्रथमे लसागु नबो 2 कपणकार जीवो 2 कपणकार गले तापर तार केतेटा 2 अछि केतेटा कोन अछि से सब घात राशि हिसाब रे पकइबो ठीक अछि ठीक अच्छे पिला मैंने तो मु ए वीडियोटा को एतिकी पर्यंत रखुची ठीक अच्छे तो नेक्स्ट वीडियो रे हमें आलोचना करबा घात अंक नियम कौन सब नियम अच्छे से विषय रे हमें आलोचना करबा ठीक अच्छे तो एतिकी रे मु रखि दउची ए वीडियोटा को ठीक अच्छे।